का क्या कहना। ओम शांति। 20 जुलाई 24 मधुर महावाक्य। मीठे बाबा कहे, मीठे बच्चे, माया रावणर संगरे आसी तुमे मैंने बाटबणा हो जाइछ। पवित्र आत्मा माने अपवित्र हो जाइछ। तेणु एबे पुनर्बार पवित्र हुओ। प्रश्न, प्रत्येक संतान को निज उपरे क्यों कथारे आश्चर्य लगुछि? बाबांको पिलामानंको उपरे क्यों कथारे आश्चर्य लगुछि? उत्तर, पिलामानंको आश्चर्य लगुछि जे आमे कौन थिलु, कहार संतान थिलु। एई भଳି बाबांक ठारो आमको संपत्ति मिलिथिला। शेषरे सेही बाबांको ही आमे भूलीगलु। रावण आसीबा द्वारा जीवनर एते अज्ञान अंधकार आसीगला, जहाँकि रचयिता बाबा एवं तांकर रचना संपूर्ण रूपे भूली होईगला। बाबांको पिलामानंको उपरे आश्चर्य लगुछि। जो पिलामानंको मु एते उच्च अर्थात श्रेष्ठ करिथिली, राज्य भाग्य देइथिली, सेई पिलामाने ही मोर निंदा करिवारे लागि पड़िले। रावणर संगरे पड़ी सबु किछि हराई देले। ओम शांति। कौन भावुछ? पुरुषार्थर क्रमानुसार प्रत्येक जीवात्मा एवं निज उपरे आश्चर्य होउछंती जे आमे कौन थिलु, कहार संतान थिलु। वास्तव में आमको बाबांक ठारू संपत्ति मिलिथिला, पुणी किपरि आमे भूलीगलु? आमे सत्व प्रधान दुनिया रे सारा विश्वर मालिक थिले, बहुत सुखी थिले। पुणी धीरे धीरे सीढ़ी रे तळकु खसिले। रावण आसीबा द्वारा जेपरि कुहुड़ी आसीगला, जहा द्वारा रचयिता एवं रचना को आमे भूलीगले। कुहुड़ी रे मनुष्य रास्ता आदि भूली जाई थाए ना। तेणु आमर घर केउठी, केउठारे निवास थिलु, ये सब किछि भूलीगलु। बाबा देखुछंती मोर पिलामानकु 5000 वर्ष पूर्वरु राज्य भाग्य दे जाइथिली। सेमाने बहुत आनंद मौजरे थिले। एबे एही भूमि कौन होई जाइछि? किपरि रावणर राज्य को आसीगलु? परर राज्य रे तो निश्चिंत दुख ही मिलिबो। तुमे माने केते भटकुछ, अंधश्रद्धारे बाबांको तुमे केते खोजिछ, किंतु सी मिलिबे बा केउठु? जहाको तुमे गोड़ी माटी रे अछंती बोली कहूछ, तेबे सी मिलिबे बा किपरि? अधा कल्प पर्यंत चारिआडे घूरी घूरी तुमे जेपरि थकी जाइछ। निजर अज्ञानता कारणरू रावण राज्य रे तुमे केते दुख भोग करूछ। भारत भक्ति मार्ग रे केते गरीब होई जाइछि। बाबा पिलामानंकु देखि मनरे विचार करुछंती, भाबुछंती पिलामाने भक्ति मार्ग रे केते घूरी बुलिछंती, अधा कल्प भक्ति करिछंती, किंतु कहा पाई? भक्ति परे ही भगवान भक्तिर फल दियंती। तेबे कौन भक्तिर फल दियंती ता तो केही जानी नांती, बिल्कुल निर्बोध होई जाइछंती। तेणु यही सब कथा बुद्धि रे आसीबा दरकार। आमे कौन थिलु, किपरि राज्य भोग करुथुलु, पुणी किपरि सीढ़ी रे तळकु खसी खसी रावण जंजीर रे बांधी होई गलु। या द्वारा आमर अपरंपार दुख भोग आसिला। प्रथमे प्रथमे तुमे अपरंपार सुखरे थिला। तेणु मनरे आसीबा दरकार निज राज्य रे केते सुख थिला, आउ परर राज्य रे केते दुख भोग करूछु। जेपरि लोक माने भाबुछंती अंग्रेजी शासन समय आमे बहुत दुख भोग करूछु। एबे तुमे एठारे बसिछ, तुम मनरे एही विचार आसीबा दरकार आमे किए थिलु, कहार संतान थिलु। बाबा हमको सारा विश्वर राज्य भाग्य देले, पुणी किपरि आमे रावण राज्य रे फसी गले? केते दुख देखिले, केते खराब कर्म करिले। सृष्टिर दिन को दिन अधोपतन होई चलछि। मनुष्य मानकर संस्कार दिन को दिन आसुरी होई चलछि। तेणु पिला मानकर ए सब कथा स्मृति रे आसीबा दरकार। बाबा देखुछंती एमाने पवित्र आत्मा थिले, एई मानको मो राज्य भाग्य देइथिली, पुणी एई माने मोर कर्तव्य को ही भूली गले। एबे पुणी तुमे तमो प्रधान सत्व प्रधान हेबाकू चाहुछ, तो केवल मते ही मने पकाओ, तेबे तुमर सबु पाप समाप्त होई जिवो। किंतु तुमे मते मने पकाई पारुना। घड़ी घड़ी कहूछ बाबा मु भूली जाउछि। अरे तुमे जदि मते मने पकाइबो नाही, तेबे पाप के परिभस्म हेबो। प्रथमे तुमे विकारग्रस्त होई पतित होई गल,
ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲ। ମାୟାର ସଙ୍ଗରେ ଆସି ତୁମେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲ, ତୁମକୁ ଯିଏ ଉପରକୁ ଉଠାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାଟି ଗୋଡ଼ି ବୋଲି କହିଦେଲ। ମାୟାର ସଙ୍ଗରେ ଆସି ତୁମେ ଏଇଭଳି ସବୁ କର୍ମ କରିଲ। ଏହା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବା ଦରକାର ନା, ଏକଦମ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଶୁଣାଉଛି। ଯେମିତି ବମ୍ବେରେ ସଂଗଠନ ହେବା, ସେଠାରେ ତୁମେମାନେ କହିପାରିବ ଯେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭାରତବାସୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେଇଥିଲି, ତୁମେ ଦେବତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲ, ପୁଣି ତୁମେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ କିପରି ଆସିଲ? ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ରଚୟିତା ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଆଉ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବିକ୍ରମ ବିନାଶ ହେବ। ଯଦିଓ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ବସିଛ, କିନ୍ତୁ କାହାର ବୁଦ୍ଧି କେଉଁଠି ତ ପୁଣି ଆଉ କାହାର ବୁଦ୍ଧି କେଉଁଠି? ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବା ଦରକାର ଆମେ କେଉଁଠି ଥିଲେ, ଏବେ ଆସି ଆମେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। କେତେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଶିବାଳୟରେ ବହୁତ ସୁଖୀ ଥିଲେ, ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ବେଶ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଶିବାଳୟକୁ ଚାଲିଯିବ, ପୁଣି ସେଠାରେ ତୁମକୁ ଏହି ବିଷ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଠିକାର ଅଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସେଠାରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ତ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ ନା, ପୁଣି ଇଏ କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ସହଜ ନା, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ ସେବାଦାରୀ ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ କ୍ରମାନୁସାରେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେମିତି 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ତମ ପ୍ରଦାନ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଣା ହେବ, ସେତେବେଳେ ବାବା ଆସିବେ ନା। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରଥ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଯଦି ମନେ ରଖିବ, ତେବେ ଯାଇ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ରହିପାରିବ, ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ନିଜ ସମାନ କରିପାରିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ଆସୁରୀ ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା, ଯାହା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ସୁଧୁରିଛି, କିନ୍ତୁ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଯାଉନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ କାମ ବିକାରର, ଯାହାକୁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ଛାଡ଼ୁଛ, ପୁଣି ତା ସହିତ 5 ବିକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କ୍ରୋଧ ରୂପକ ବିକାର ମଧ୍ୟ କେତେ ରହିଛି। ବସୁ ବସୁ କ୍ରୋଧର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିକାର ହେଲା ନା। ନିର୍ବିକାରୀ ତ କେହି ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ? 100 ଗୁଣା ପାପ ହେବ। ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି କ୍ରୋଧ କରି ଚାଲୁଥିବେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତ ନାହଁ ନା, ତୁମେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛ। ତେଣୁ ଏହି ବିକାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, କ୍ରୋଧ କର ନାହିଁ। 5 ବିକାର ତୁମକୁ ଅଧା କଳ୍ପ ତଳକୁ ଖସାଇ ଆଣିଛି। ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ତୁମେମାନେ ଥିଲ, ପୁଣି ସବୁଠାରୁ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ଆସିଲ। ଏହି 5 ବିକାର ହିଁ ତୁମର ଅଧୋଗତି କରିଛି। ଏବେ ଶିବାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ତେଣୁ ଏହି 5 ବିକାରକୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ। ଏହି ବେଶ୍ୟାଳୟରୁ ନିଜେ ମନକୁ ହଟାଇବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଅନ୍ତିମ ମତି ଅନୁସାରେ ତୁମର ଗତି ହୋଇଯିବ, ତୁମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏହି ରାସ୍ତା ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ବତାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବାଚ, ମୁଁ କେବେ କହିନାହିଁ ମୁଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟେ। ମୁଁ ତ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି ଏବଂ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛି। ପୁଣି ସେଠାରେ ତ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛ, ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଏଥିରେ ହଠଯୋଗ ଆଦିର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ନିଜକୁ ଶରୀର ବୋଲି କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ଶରୀର ମନେ କଲେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଡ୍ରାମା। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ, ଆମେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲୁ, ଏବେ ରାମ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୋଗୀ ଅଟୁ। ଭଲେ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରୁହ, କାରଣ ଏତେ ସବୁ ଏଠାରେ କେଉଁଠି ରହିବେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ରହିବାକୁ ହେବ।
ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭାବିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ଶୂଦ୍ର ନୁହଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କେତେ ଛୋଟ। ତେବେ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଅର୍ଥେ କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି କରି କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଆମେ କ'ଣ ଥିଲୁ, ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଆସି ପଡ଼ିଛୁ, କେତେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ବାବା ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆରମ୍ଭରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବାର ଆସିଲେ, ପୁଣି ସେଥିରୁ କେହି ରହିଗଲେ ତ କେହି ଚାଲିଗଲେ। ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲୁ, ପୁଣି ଏବେ ଆସି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ପୁଣି ଏବେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛୁ। ତୁମେମାନେ ଲେଖୁଛ ଅଥବା କହୁଛ ବାବା ଅମୁକ ଆତ୍ମା ବହୁତ ଭଲ, ନିୟମିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ପୁଣି ଏବେ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବା ବଦଳରେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ପାଇ ପଇସାର ପଦ ପାଇବେ। କେଉଁଠି ରାଜା, ଆଉ କେଉଁଠି ନୀଚ ପଦ। ଯଦିଓ ସେଠାରେ ସୁଖ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବଡ଼ ପଦବୀ କିଏ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଏହା ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଭୋପାଳର ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଏ ତ ହେଲେ ପାଇ ପଇସାର ରାଜା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜଧାନୀକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଏଇଭଳି କରିବା ଦରକାର ଯାହାକି ବିଜୟମାଳାରେ ଆସିପାରିବ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋ ଆଖି ବିକାରୀ ହେଉନାହିଁ ତ। ଯଦି ଆଖି ନିର୍ବିକାରୀ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର। ଯଦିଓ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଖି କିଛି କିଛି ଧୋକା ଦେଇଦେଉଛି। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ବିକାର ହେଉଛି କାମ ବିକାର। ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ ଖରାପ, ସେଥିପାଇଁ ନାମ ରଖାଯାଇଛି ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି, ନିର୍ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି। ବେହେଦର ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଇଏ କି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଅମୁକର ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହିଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଗୁପ୍ତ ସମାଚାର ଆସୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିର୍ଭୁଲ ସମାଚାର ଲେଖି ପଠାଇବେ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ, ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ଧରି ମିଛ କହିଥିଲି, ଭୁଲ କରିଥିଲି, କାରଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ପୁରା ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ବହୁତ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ପିଲା ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିକଟରେ 5 ବିକାର ବେମାରୀ ଲୁଚାଇବାର ନାହିଁ। ସତ୍ୟ କହିଦେବା ଉଚିତ ଯେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ନ କହିଲେ ତାହା ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲ ସେତେବେଳେ କେତେ ସୁଖୀ ଥିଲ। ଏବେ ତୁମେ ପୂଜାରୀ, ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛ। ତୁମର କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି? ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ତ ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ରାମ ସୀତାଙ୍କର କ'ଣ ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବିକାରରୁ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆରେ ତାହା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ସେଠାରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀରୁ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାରେ ବିକାର ନାହିଁ। ସେଠାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା, ତାହା ତ ରାମ ରାଜ୍ୟ। ସେଠାରେ ରାବଣ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିଲକୁଲ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏମିତି କିଏ କରିଲା? ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି, ତୁମର ବେଳା ପାର କରିଥିଲି, ପୁଣି ତୁମକୁ ତମ ପ୍ରଦାନ କିଏ କରିଲା? ରାବଣ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତ ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଆରେ ପରମ୍ପରା ମାନେ କେବେଠାରୁ? କିଛି ହିସାବ ତ କୁହ। କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ଫିର ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିଲି, ତୁମେ ଭାରତବାସୀ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲ। ସେତେ ଖୁସିରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରୁଣା ଆଉ କୌଣସି ଚିତ୍ର ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବେ, ନଚେତ୍ ୟାଙ୍କର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ହୋଇଥିବ। ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ। ପୁଣି ପୁରୁଣା କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? କାହିଁକି ନା ଅତୀତ ହୋଇଗଲା ନା। ତୁମେମାନେ ହିଁ ଗୋରା ଥିଲ, ପୁଣି ଶ୍ୟାମଳ ହେଲ। ଲୋକମାନେ ଶ୍ୟାମଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଝୁଲାରେ ମଧ୍ୟ ଝୁଲାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଅଛି ଇଏ କେବେ ଗୋରା ଥିଲେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେତେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଧା କ'ଣ କରିଥିଲେ?
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଏଠାରେ ସତ୍ୟର ସଙ୍ଗରେ ରହିଛ, ବାହାରେ କୁସଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଗଜକୁ କୁମ୍ଭୀର କାବୁ କରି ନେଲା, ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ବି ଅହଙ୍କାରରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସତ୍ୟାନାଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବେହେଦର ବାବା ତ ସବୁବେଳେ ବୁଝାଇବେ, ଏଥିରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲେ? ମୋର ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ତୁମର ଇଜ୍ଜତ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଯାଇଛି। ତେବେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମଧ୍ୟ ଆସୁରୀ ସଂସ୍କାର ଅଟେ। ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଲୋଭ ହେଉଛି। ବାବା ଆସି ନିଜର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫୁଲର ବଗିଚାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଠାରୁ ଯାଇ ପୁଣି ସେହି ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଫୁଲର ବଗିଚାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ସିଏ ତ ନିରାକାର ଚୈତନ୍ୟ ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଏଇଭଳି ଫୁଲ ହେଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ, ଯାହା କିଛି ବିତିଗଲା ତାକୁ ଡ୍ରାମା ବୋଲି ଭାବ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନା, ଟିକିଏ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାରେ ଆସିଯିବେ। ପ୍ରଜା ତ ଅନେକ ହେବେ, ଜ୍ଞାନର କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଥରେ ଶୁଣିଲେ ଇଏ ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପ୍ରଜାରେ ଆସିଯିବେ। ତୁମର ଏହି ସ୍ମୃତି ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେବା ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1। ଶିବାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ। ଏହି ବେଶ୍ୟାଳୟ ସଦୃଶ ଦୁନିଆଠାରୁ ମନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ହେବ। 2. ଯାହା କିଛି ବିତି ଯାଇଛି ତାକୁ ଡ୍ରାମା ମନେକରି କୌଣସି ବିଚାର କରିବାର ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାରରେ କେବେ ହେଲେ ଆସିବାର ନାହିଁ। କେବେ ଯଦି କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ବା ସାବଧାନୀ ମିଳୁଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ: ଖୁସି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଖୁସିର ଦାନ ଦେଉଥିବା ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ଭବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି ଏବଂ ତୁମ ପାଖରେ ସବୁ ସମୟରେ ଖୁସି ରହିଛି। ତେବେ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଖୁସିର ଦାନ ଦେବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ଅଟେ। ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଖୁସି ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଖୁସି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଯାଇଛି। ଏବେ କେବଳ ଯାହା ସବୁ ମିଳିଛି ତାକୁ ବାଣ୍ଟି ଚାଲ। ବାଣ୍ଟିବା ଅର୍ଥ ବଢ଼ାଇବା। ଯିଏ ବି ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସୁଛି ସେ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି, ଯାହାର ଖୁସିରେ ଏମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ: ଅନୁଭବୀ ଆତ୍ମା କେବେ ବି କୌଣସି କଥାରେ ଧୋକା ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। है हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। આજે બોલેલો તેમ સમાન હું વિજયી આત્મા અટે, હું શ્રેષ્ઠ આત્મા અટે, હું અનુભવી આત્મા અટે।